सर्वप्रथमे मो प्रभु जीशु नाम मोर प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी मानू प्रभु जीशु नाम मोर आंतरिक नमस्कार। आजिर टॉपिक होची जीशु पुनरुत्थान। सृष्टिर आरंभरू आज पर्यंत पृथ्वी रे जेते गुड़ी आश्चर्य घटना घटी एवं एबे मध्य घटुछि तन्मध्यरु बड़ आश्चर्य घटना हेउछि मृत्यु को जय करी उठिबा अर्थ पुनरुत्थान। जीशुंकर पुनरुत्थान एही गोटिए घटना ताहांकर जन्म और मृत्यु को अर्थपूर्ण करिछि। सतरे ख्रीष्ट धर्म एकमात्र धर्म जହାର प्रवर्तक जीवित अछंती। बुद्ध मृत, हिंदू धर्मर ब्रह्मा मृत, मोहम्मद मृत, मार्कस साम्यवादर से मृत, किंतु ख्रीष्टीय विश्वासर गौरव और महिमा शून्य समाधि अर्थ जीशु उठी अछंती। हालेलुया। क्रूस उपरे जीशु उच्च स्वर रे कहिले समाप्त हेला। पिता कहिले सही परि हेउ आमेन एवं पुत्र को मृतमान को मध्य उठाइले। नूतन नियम रे पूरा पुनरुत्थान विषय 104 थर व्यक्त करा जायछि। जीशु जे मृत्यु भोग करी तृतीय दिवस रे पुनरुत्थान करिबे ताहांक जन्मर बहु वर्ष पूर्वे एही समस्त भविष्यवाणी दिया जाइथिला, जहा गीत 16 10 पद पुणी गीत 49 15 पद प्रेरित 2 पर्वर 31 पुणी 32 पद मध्यरे यदि एहा माने पढ़िबा ताले जानी परिबा जे दाऊद कोरह संतानगण एवं पाउलंक द्वारा कहा जाइछि जे प्रभु उठी अछंती। एहा आम्भे माने साक्षी, कारण कहा जाइछि जे पातालर पराक्रमरु पातालरे परित्याग करिबे नाही, पवित्र शरीर को क्षय पाइबा को देबे नहीं। हालेलुया। प्रभु जीशु होचंती जने पवित्र व्यक्ति, तेणु मर्त्य तांको क्षय करि पारिबो नाही। एणु ईश्वरଙ୍କ वाक्ୟରେ ଲେଖା ଅଛି प्रेरित तार 2 पर्वर 24 पदरे ईश्वर मृत्युर बंधन मुक्त करी ताहांको उठाई अछंती, कारण से जे मृत्यु द्वारा आबद्ध रहिबे ताहा असंभव। से केबे हेले मध्य से मृत्युर बंधन रे रहि पारिबे नाही। तेणु पुनरुत्थानर प्रथम प्रमाण हेउछि धर्मशास्त्र रे दिया जाइथिबा भविष्यवाणी। जीशु निजे निजर मृत्यु और पुनरुत्थान संपर्क रे शिष्य मान को आगरू जणाई देथिले। यदि आमे माने पढ़िबा तेबे निश्चित भाव रे जानि परिबा एहा कल्पना विषय नुहे, जहा कि बाइबल मान को समर्थन करे। माथ्यू पुस्तक तार 16 पर्वर 21 पद पुणी 20 पर्वर 19 पद पुणी 26 पर्वर 32 पद पुणी मार्क तार 9 पर्वर 9 पद 14 पर्वर 28 पद पुणी जहन पुस्तक तार 2 पर्वर 19 पद प्रेरित पुस्तक तार 26 23 पद जदि पढ़िबा तेबे आमने स्पष्ट भाव रे जानि परिबा से स्थान रे कौन लेखा जाइछि जे ताहांको अवश्य जेरुसालेम को जीवाको हेबो एवं प्राचीन प्रधान याजक और शास्त्री मान हस्तरु
ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ହତ ହେବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦେଇ ପରିହାସ, କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଓ କ୍ରୁଶରେ ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ଉଠିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ମୋତେ ପରିହାସିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ରୁଶରେ ବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଲିଲିକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ତୁମେମାନେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଅଛ ସେହି ସବୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନ ହେବା ଯାଏ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହାକୁ ହିଁ ଏହି କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ଉଠିଲା ପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲିକି ଯିବି। ପୁଣି ଯିହୁଦୀୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯିହୁଦୀୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଧିକାର ପାଇଅଛ, ସେଥିର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବିନାଶ କର, ଆଉ ମୁଁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାହା ତୋଳିବି। ଯେବେ ଏହା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ତିଆରି କରିବାକୁ 46 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି 3 ଦିନରେ ତୋଳିବି। ଯେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଯିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଏହା କରୁଛ? ସେଥିର ଚିହ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ତେବେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ମୁଁ ଏହାକୁ 3 ଦିନରେ ତୋଳିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି 3 ଦିନରେ ତୋଳିବି। ଏସବୁ କଥା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ ସବୁ ପଢ଼ିଲୁ ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜେ ତାହା ଦେଖିଲେ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିବା କଥା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନରେ ପଡ଼ିଲା। କେବଳ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ କି? ତେବେ ଯୀଶୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ? ଏହା କ'ଣ ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାହା ସଫଳ ହେଲା। ଯାହା ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ ତାର 53 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 6 ପଦ, ପୁଣି 12 ପଦ ଯେବେ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ,
ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଶରୀରରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଶରୀରରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ, ଯାହା ଯୌନ ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ପର୍ବର 14ରୁ 18 ପଦ ଯେବେ ମାନେ ପଢ଼ିବା, ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ପିତର ଓ କେଫାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣ କରେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 15 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଇମାୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବା 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 24 ପର୍ବର 15ରୁ 35 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିର ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିବା। ପୁଣି 11 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯାହା ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ବି ସେ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯାହା ଏକାଥରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯାହା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 15 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଯେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯୌନ ପୁସ୍ତକ ତାର 21 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ ଯଦି 14 ପଦ ପଢ଼ିବା, ପୁଣି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବର ତାର 30 ପଦ, ପୁଣି 40ରୁ ଯଦି 42 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲା ପରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭୋଜନ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା। ତେବେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପରିଣତି ବା ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଅଟେ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଅନେକ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଲୁଅ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ, ବଳ ଓ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ନୁହଁ କି? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟର କାରଣ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟ ଜନ୍ମାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ କଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ବିଚାର ଦିନରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାକି ଧନୀ ଲୋକ
ଓ ଲାଜାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିପରି ସେମାନେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ, ସେମାନେ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଜି ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଜୀବନର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଏଥିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହାଠାରୁ ଆମମାନେ ଆଉ କେଉଁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା? ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ, ବଳ ଓ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ଆଜି ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛୁ କି? ଏହା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହୁଏତ ଆମ୍ଭେମାନେ ନାଜରୀତୀୟ ଐତିହାସିକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ଯେପରି ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥ ଯେ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଐତିହାସିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ମହାମାନବ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର ଓ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି। ମାତ୍ର ସେହି ଯୀଶୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହା ମନରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ପବିତ୍ର ଓ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଓ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ? ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି? ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରଖିଛି।
जदि यह हुए ताहेले आमे माने हिंदू मान ठारू कौनसी गुणरे भिन्न नहु। जो माने पुनरुत्थित ख्रीष्ट को जानती और अंतर रे ग्रहण करती से माने ताहांको प्रचार न करी रही पारंती नाही। जेपरी मगदलनी मरियम ऐतिहासिक जीशु को जानी थिले एवं ताहांकर से ज्ञान क्रंदन रे परिणत होइतिला। से समाधि स्थल रे जीशु को खोजुतिले मात्र से जेतेबेले पुनरुत्थित जीशु को दर्शन कले ताहांक जीवन रे जो आनंद उत्साह देखागला ताहा अन्य मानंकु न जणाई रही पारिले नाही। से दिन मगदलनी मरियम जहांक ठारू कि 7 भूत बाहरी जाइतिला प्रभु जीशु तांको सुस्थता देइथिले आ से समाधि निकट रे से कोन करूछंती क्रंदन करूछंती। जो पर्यंत कि प्रभु जीशुंकर से दर्शन पाई नाहंती से पर्यंत से क्रंदन करी करी से खोजुछंती। जेतेबेले से प्रभुंकर दर्शन पाउछंती आउ से नीरव होई रही पारिले नाही आउ से कोन करूछंती ना से दौड़ी जाउछंती। से संगे संगे समाधि स्थल रु दौड़ी जाई अन्य शिष्य मान को संवाद दे कहिले मु जीशु को देखि अछि। हालेलुया। आज कोन आमाने कहि पारुछु कि जे मु आज जीशु को जानी अछि मु जीशु को देखि अछि से पुनरुत्थित होई अछंती। पुनरुत्थित ख्रीष्टंक ठारे जो माने विश्वास करंती से माने ताहांक शक्ति रे परिपूर्ण होई सर्वदा पवित्र निज जीवन रे चिंता कार्य व्यवहार मध्य दे तांको प्रकाश प्रचार करिथांती। हालेलुया। आज कोन आमानकर चिंताधारा आमानकर कार्य आमानकर व्यवहार आम मान को कौन पवित्रता भावरे अन्य मान को निकट रे देखा देउछि कि प्रश्न करिबा आवश्यक। आज आम मान को जीवन रे सेई पुनरुत्थित ख्रीष्टंकर साक्ष्य होई पारिछु कि आम मान को मने रखिबा को हेबो जे प्रभु जीशु समस्त मंद शक्ति पापर प्रभाव समस्त प्रकार जागतिकता और प्रलोभन उपरे एवं सर्वोपरि मृत्यु उपरे जयलाभ करि अछंती। आम जीवन रे जदि विजय जीवनर लक्षण गुड़िक देखा जाए ताहाले आम्बे माने पुनरुत्थित जीशुंकर प्रकृत शिष्य और शिष्या बोली जगत रे परिचित हेबा। तेणु आमे निजको प्रश्न करिबा आमठारे पुनरुत्थित ख्रीष्ट बास करुछंती कि जदि नाही ताहाले एबे मध्य ताहांकु नूतन भावे ग्रहण करिबा पाए सुजोग अछि। कारण से आम जीवन रे सर्वदा बास करिबा पाए इच्छुक ओ लालायित। सेथि पाए से कहंती मु द्वार रे ठिया होई ठक ठक करी आघात करूअछि। हृदय रूपक द्वार खोलीदेले मो प्रवेश करी तुम सहित भोजन करिबी और तुम्हें मो सहित भोजन करिब। जहाँ प्रकाशित वाक्य तार 3 पर्वर 20 पदरे लेखा जाइअछि। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आज एही पुनरुत्थान दिन रे आमे ताहांको निजर परित्राणकर्ता और प्रभु भावरे ग्रहण करिबा कि प्रश्न करिबा। जदि आमे ग्रहण करू ताले आम जीवन रे पुनरुत्थित ख्रीष्टंकर शक्ति जेपरि आद्य मंडलीर ख्रीस्टियान मान को जीवन रे देखा देइथिला ताहा आम जीवन रे मध्य देखा जिवो एवं आमे जीशुंकर शिष्य आउ शिष्या बोली जगत रे परिचित हेबा एवं तद्वारा ईश्वर महिमान्वित और गौरवान्वित हेबे। पुनरुत्थित प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शक्ति और शांति आम समस्तंक उपरे अवस्थान करू। एहा ही आज आमर प्रार्थना हो। आमे समस्तंकर प्रार्थना हो जे आमाने केवल प्रभुंकर हेबा। प्रभु जे प्रकार पुनरुत्थान करिसंती दिने आमे माने मध्य पुनरुत्थित हेबा। प्रभु जो स्वर्ग को जाइचंती आम मान को मध्य से स्वर्ग राज्य को से नेबे। से कथा देइचंती मोर पितांको गृह रे अनेक वासस्थान अछि। तेबे आज आमाने प्रस्तुत हेबा। आमाने ऐतिहासिक जीशु को जानू किंतु जदि प्रकृत भावरे मोर प्रभु पुनरुत्थित जीशु बोली जानी नाहु तेबे आमाने कौन हेबा
କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେବେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସ୍ୱାନ୍ତନା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାନ୍ତନା ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶ୍ବ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ପର ସ୍ୱନାକ୍ଷରେ ହୋଇଲା ମୋର, ସ୍ୱନାକ୍ଷରେ ହୋଇଲା ମୋର। ନରକି ପାରିଲା ସେ ସୁପ୍ତ କବର, ମୃତ୍ୟୁର ନାଉଡ଼ କରି ଚୁରମାର। କ୍ରୁଶିୟ ଯୀଶୁ ସେ, କ୍ରୁଶିୟ ଯୀଶୁ ସେ, ଈଶକୁ ମୋର ଉଠିଲେ କବରୁ 3 ଦିନ ପର, ଉଠିଲେ କବରୁ 3 ଦିନ ପର। ବିଶ୍ବ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ପର ସ୍ୱନାକ୍ଷରେ ହୋଇଲା ମୋର, ସ୍ୱନାକ୍ଷରେ ହୋଇଲା ମୋର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହିମାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଏତେବେଳେ ତୁମର ସେହି ପବିତ୍ର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ବାପା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚେଇଛ। ଏଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମର ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପାପର ବଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରାଜୟ କରି ତୁମେ ଜୟ କରିଛ। ଏଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।